محمد ابا احد من رجالکم ولکن رسول اللہ وخاتم النبیین اللہم صلی علی محمد وعلی آل محمد کما صلیت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعلی آل محمد کما بارکت علی ابراہیم وعلی آل ابراہیم انک حمید مجید۔ معزز علماء اکرام، انتہائی واجب الاحترام بزرگوں، دوستو، عظمت قرآن کانفرنس میں شریک ہونے والے میرے غیور نوجوان دوستو اور بھائیوں، ہمارا اہل ایمان کا عقیدہ یہ ہے، مومن اور مسلمان ہونے کے لیے خدا کی ذات کو ماننا بھی ضروری، اللہ کو وحدہ لا شریک ماننا بھی ضروری ہے۔ مومن اور مسلمان ہونے کے لیے مصطفیٰ کی ذات کو ماننا بھی ضروری، آپ کو خاتم الانبیاء ماننا بھی ضروری ہے۔ اگر کوئی بندہ خدا کو مانے، وحدہ لا شریک نہ مانے، اس کا ایمان اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ اگر کوئی بندہ حضور کو مانے، نبی مانے مگر آخری نہ مانے، اس کا ایمان بھی اللہ کے ہاں معتبر نہیں۔ آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی نے دنیا میں آنا بھی نہیں، کسی نئے نبی کی دنیا میں ضرورت بھی نہیں۔ قصر نبوت کی تکمیل ہو چکی، اللہ نے نبوت کے محل کو کامل اور مکمل بنا دیا۔ رب العالمین کے ہوتے ہوئے کسی اور رب کی ضرورت نہیں، خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کی ضرورت بھی کوئی نہیں۔ اس بات کا اظہار آقا نامدار صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنی زندگی میں اس کا اظہار یوں فرمایا۔ مسند ابی عوانہ کی روایت کے مطابق جب مسیلمہ کذاب نے اللہ کے نبی کو خط لکھا، اس نے اپنے خط کا آغاز ان جملوں سے کیا: من مسیلمہ رسول اللہ الی محمد رسول اللہ۔ یہ خط ہے مسیلمہ کی طرف سے جو اللہ کا نبی ہے، جائے گا محمد کریم کی طرف، وہ بھی اللہ کے نبی ہیں۔ مسیلمہ کذاب نے آقا کی نبوت کا اقرار کرتے ہوئے اپنے آپ کو بھی نبی باور کرانے کی کوشش کی۔ آسان لفظوں میں یوں سمجھیے، اس نے حضور کی نبوت کا تو اقرار کیا مگر آقا کی ختم نبوت کا اس نے انکار کیا۔ شعب الایمان کی روایت کے مطابق اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے اس مسیلمہ کا جواب ان الفاظ میں دیا: من محمد رسول اللہ الی مسیلمہ الکذاب۔ یہ جواب ہے محمد الرسول اللہ کی طرف سے، جائے گا مسیلمہ کی طرف۔ محمد خدا کا پیغمبر ہے، مسیلمہ خدا کا نبی نہیں بلکہ دجال اور کذاب ہے۔ اللہ کے نبی نے یہ لب و لہجہ اختیار کر کے بتا دیا: خدا نے مجھ محمد پہ نبوت کا سلسلہ ختم فرمایا، میرے بعد کائنات میں نبوت کا مدعی وہ دجال اور کذاب تو ہوگا مگر خدا کا پیغمبر اور نبی ہرگز نہیں ہوگا۔ سیدنا ابو بکر صدیق کی معیت میں یمامہ کے میدان میں 1200 صحابہ و تابعین نے اپنے خون کا نذرانہ پیش کر کے بتایا: اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ سیدنا حبیب بن زید انصاری نے اپنے جسم کے ٹکڑے ٹکڑے کرا کے بتایا: اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ سیدنا عبداللہ بن سعود ابو مسلم خولانی رحمہ اللہ نے آگ میں چھلانگ لگا کر اپنی جان کی پرواہ نہ کرتے ہوئے آگ میں کود کر بتایا: اللہ کے رسول کے ہوتے ہوئے مزید کسی نئے نبی کی ضرورت نہیں۔ جیسے رب العالمین اپنے رب ہونے میں وحدہ لا شریک، ایسے ہی خاتم النبیین اپنے آخری نبی ہونے میں لا شریک ہیں۔ رب العالمین کے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں، خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے کسی نئے نبی کی ضرورت بھی نہیں۔ کانفرنس میں شرکت کرنے والے میرے غیرت مند نوجوانوں، رب العالمین کے ہوتے ہوئے
हुए नए रब की ज़रूरत क्यों नहीं? खातमुन नबीयीन के होते हुए नए नबी की ज़रूरत क्यों नहीं? इसकी एक वजह आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। रब्बुल आलमीन एक ऐसी ज़ात है जिनकी रबूबियत की कोई हद नहीं। खातमुन नबीयीन एक ऐसी ज़ात है जिनकी रबूबियत की भी कोई हद नहीं। रब्बुल आलमीन की रबूबियत का एरिया लामहदूद है। खातमुन नबीयीन की नबूवत और ख़त्म नबूवत का एरिया भी लामहदूद है। जैसे रब्बुल आलमीन अपनी रबूबियत में उनकी इंतहा नहीं, ऐसे ही मोहम्मद मुस्तफ़ा की नबूवत और ख़त्म नबूवत की भी इंतहा नहीं। और नया नबी कब आएगा और नए नबी की ज़रूरत कब पड़ती है? जब पहले का बॉर्डर ख़त्म हो जाए, पहले का एरिया ख़त्म हो जाए, पहले की हद ख़त्म हो जाए, आगे आबादी और हो, नया नबी आएगा, पहले की नबूवत का एरिया ख़त्म हो, आगे लोग और हो, नबी नया आएगा। चले इसकी एक मिसाल अर्ज कर दूं। मासी करीब में हमारे वतने अजीज में इलेक्शन हुए। MPA, MNA, गवर्नर और वजीर आला, वजीर आजम का इंतखाब किया गया। MPA का एक हल्का, MNA का एक हल्का, गवर्नर की गवर्नरी की हद, वजीर आला की वजारत की हद, वजीर आजम की वजारत उज़्मा की एक हद है। जो MPA, जिस हल्के का MPA हो, जहां तक उसका हल्का हो वहां तक मजीद MPA की जरूरत नहीं। जहां पे उसका हल्का खत्म होगा MPA बदल जाएगा, MNA बदल जाएगा, वजीर आला का सूबा खत्म होगा, वजीर आला बदल जाएगा, गवर्नर का सूबा खत्म होगा, गवर्नर बदल जाएगा, वजीर आजम का मुल्क खत्म होगा, वजीर आजम बदल जाएगा। पता चला आज पंजाब में गवर्नर मौजूद है, उसके होते हुए पंजाब में नए गवर्नर की कोई जरूरत नहीं। पता ये चला कि जब गवर्नर जहां तक एरिया रखता है, जहां तक उसका बॉर्डर हो, जहां तक उसका एरिया हो, उस ओहदेदार के होते हुए मजीद नए ओहदेदार की जरूरत नहीं होती। पता ये चला अल्लाह के रसूल से पहले जो नबी थे उनकी नबूवत से पहले नबूवत थी, आका की नबूवत के बाद नबूवत की जरूरत क्यों नहीं थी? उसकी एक वजह आपकी खिदमत में अर्ज करता हूँ। अल्लाह ने जो पहले रसूल भेजे उनकी नबूवत के बाद नबूवत थी, आका की नबूवत के बाद नबूवत नहीं थी। उनकी नबूवत की इब्तिदा भी हुई, उनकी नबूवत की इंतहा भी हुई, उनकी नबूवत का एरिया शुरू भी हुआ, उनकी नबूवत का एरिया खत्म भी हुआ। एक कौम का नबी, कौम बदली, हद बदल गई, कौम बदली, एरिया बदल गया, कौम बदली, बॉर्डर बदल गया। अल्लाह कौम के बदलने से नबी बदल देते। रब कुरान में कहता है लक़द अरसलना इन्ना अरसलना नूहन इला कौमिही, हमने नूह को नबी बनाया उनकी कौम का। इन वैला आदिन अखाउम हुदा, हमने हूद को नबी बनाया उनकी कौम आद का। वैला समूदा अखाहुम सालिहा, हमने हजरत साले को नबी बनाया उनकी कौम समूद का। अल्लाह ने हर नबी की नबूवत का एरिया महदूद रखा। नबूवत का एरिया खत्म होता, नबी बदल जाता, हद खत्म होती, नबी बदल जाता, कौम बदलती, नबी बदल जाता। जब बारी आमिना के लाल की आई, अल्लाह ने यह नहीं कहा लक़द अरसलना मुहम्मदन इला कौमिही, हमने अपने नबी को उसकी कौम का नबी बनाया। अल्लाह ने यह नहीं कहा लक़द अरसलना मुहम्मदन इला अहले मक्का था, हमने मोहम्मद को अहले मक्का का नबी बनाया। अल्लाह ने यह नहीं कहा लक़द अरसलना मुहम्मदन इला कुरैशिन, हमने अपने नबी को कौम कुरैश का नबी बनाया। बल्कि अल्लाह ने उसलूब बदलते हुए फरमाया वमा अरसलनाका इल्ला काफ़तन लिन्नास, महबूब हमने आपको खास कौम का नहीं, खास कबीले का नहीं, खास अफराद का नबी नहीं बनाया, हमने आपको इंसानियत का नबी बना के भेजा है। रब कुरान में कहता है वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, महबूब हमने आपको सारी कायनात का नबी बना के भेजा है। अब अगर आपका ज़ौक़ ताज़ा हो, आइए कुरान करीम के अल्फाज पे तवज्जो करें, कुरान करीम के अल्फाज में गौर करें। अल्लाह ने जो उसलूब अपनी रबूबियत के लिए फरमाया वही उसलूब अल्लाह ने अपने पैगंबर की नबूवत के लिए कहा। जो उसलूब अल्लाह ने अपनी रबूबियत के लिए कहा वही अपनी
नबी के लिए कहा। अगर अल्लाह ने अपने आप को कुल औज़ु बिरब्बिन नास कहा, खुदा ने मेरे पैगंबर को वमा अर्सलनाका इल्ला काफ़तल लिन्नास कहा। अगर खुदा ने अपने आप को वमा अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन कहा, खुदा ने मेरे पैगंबर को वमा अर्सलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन कहा। इसका माना ये इंसानियत का कोई फर्द जैसे रब की रुबूबियत से नहीं निकल सकता, ऐसे ही इंसानियत का कोई फर्द मेरे पैगंबर की नबूवत और खत्मे नबूवत से भी नहीं निकल सकता। जैसे आलम का जर्रा पैगंबर और अल्लाह की रबूबियत से बाहर नहीं, ऐसे ही आलमीन का कोई जर्रा मेरे पैगंबर की नबूवत से बाहर नहीं। मेरे दोस्तों, अल्लाह ने मेरे पैगंबर को नबी बनाया, और कैसा नबी बनाया? पहले मेरे नबी से पहले अंबिया थे, उनकी नबूवत के बाद नबूवत की जरूरत क्यों थी? इसलिए कि बॉर्डर खत्म हो गया, इसलिए कि एरिया खत्म हो गया, इसलिए कि हद खत्म हो गई। अल्लाह ने मेरे पैगंबर को नबी बनाया, ऐसा नबी बनाया। आका की नबूवत की इब्तदा तो है, आका की नबूवत की इंतहा कोई नहीं। मेरे महबूब पैगंबर की नबूवत का बॉर्डर दूर दूर तक फैला हुआ। आपकी नबूवत का एरिया किसी जगह पे महदूद नहीं होता, आपकी नबूवत का एरिया किसी जगह पे खत्म नहीं होता। अल्लाह ने मेरे पैगंबर की नबूवत के बॉर्डर को कहां कहां तक फैलाया। अल्लाह के नबी की नबूवत का दायरा कितना वसी, आपकी नबूवत का बॉर्डर कहां कहां तक फैला हुआ। कुरान खोले, कुरान की सूरह अनफाल में आयत नंबर 32 उठाइए। अहले मक्का ने एक मुतालबा किया, अल्लाह अगर तेरा नबी वाकईतन तेरा नबी है, हम पे अज़ाब नाज़िल कर दे, हमें पत्थरों के नीचे दबा दे। अल्लाह ने कहा तुम वाकईतन पत्थरों के मुस्तहिक हो, तुम वाकईतन अज़ाब के मुस्तहिक हो, तुम दुनिया में रहने के काबिल नहीं, तुम्हारा वजूद इस लायक नहीं, तुम्हें जमीन पर रहने दिया जाए। जहन में सवाल आया, अल्लाह वो अज़ाब मांग भी रहे, वो अज़ाब के मुस्तहिक भी है, आप अज़ाब देते क्यों नहीं? जहन में सवाल आया, अल्लाह वो पत्थर मांग भी रहे, आप पत्थर देते क्यों नहीं, बरसाते क्यों नहीं? अल्लाह ने अनफाल की आयत नंबर 33 में कहा, अल्लाह ने फरमाया कि मैं इनको अज़ाब देना चाहूं, दे सकता हूं, क्या करूं? मेरा नबी यहां पे मौजूद है। अल्लाह ने अनफाल की आयत नंबर में 33 में वजाहत करते हुए कहा, ऐ मेरे नबी आप इनके अंदर मौजूद है, मैं इन्हें अजाब कैसे दूं? हजरत मुफ्ती मोहम्मद शफी उस्मानी ने आयत नंबर 33 की वजाहत करते हुए लिखा, फरमाते दुनिया वालों याद रखना, जब खुदा किसी नबी की उम्मत पे नाराज हो जाए, अल्लाह किसी उम्मत पे नाराज हो जाए, अजाब का फैसला कर दे, जब तक नबी नबूवत के एरिया में हो, नबी की कौम को अल्लाह अजाब नहीं देता। जब तक नबी नबूवत के एरिया में हो, अल्लाह नबी की कौम को तबाह नहीं करता। जब तक नबी नबूवत के एरिया में रहे, खुदा कौम को तबाह नहीं करता। अल्लाह अजाब का फैसला कर ले, खुदा नबी को नबूवत के एरिया से बाहर ले जाएगा, बॉर्डर क्रॉस करा देगा या बॉर्डर क्रॉस करने का हुक्म देगा। अल्लाह नबी का बॉर्डर क्रॉस करेगा, अल्लाह कौम को तबाह कर देंगे। यही हाल हुआ हजरत नूह की कौम का, यही हशर हुआ हजरत मूसा की कौम का, यही हाल हुआ हजरत लूत की कौम का। अब अहले मक्का ने कहा, अल्लाह तेरा नबी वाकईतन तेरा नबी है, हमें अजाब का मुस्तहिक बना दे, हम पे पत्थर नाज़िल कर दे। अल्लाह ने जवाब में फरमाया, आयत नंबर 33 में फरमाया, मा कान अल्लाहु लियुअज़्ज़िबहुम व अंत फीहिम। महबूब मुझ खुदा का कानून ये है, जब तक नबी नबूवत के एरिया में, नबी नबूवत के बॉर्डर में, नबी नबूवत की हद में हो, मैं अल्लाह कौम को अजाब नहीं देता। आप मक्का में मौजूद हैं, मैं इन्हें अजाब कैसे दूं? आप मक्का में मौजूद हैं, मैं इन्हें कैसे तबाह करूं? मेरा पैगंबर ताइफ में पहुंचा, जहन में सवाल आया, अल्लाह तेरा नबी अब मक्के में तो नहीं, तेरा पैगंबर ताइफ में चला गया, अब तो अहले मक्का पे पत्थर बरसा दे। अल्लाह ने फरमाया, वा अंत फीहिम, मेरे पैगंबर की नबूवत का बॉर्डर मक्का पे खत्म नहीं होता। मेरा नबी मक्का का भी नबी, मेरा पैगंबर ताइफ का नबी। अल्लाह के नबी मदीना में पहुंचे, बदर ओहद में पहुंचे, खंदक हुनैन में पहुंचे, तबूक और अहज़ाब में पहुंचे। मक्का वालों पे अब
بھی عذاب نہیں آیا. پتہ چلا میرے نبی کی نبوت کا ایریا ابھی تک ختم نہیں ہوا, میرے پیغمبر کی نبوت کا بارڈر ابھی تک ختم نہیں ہوا. ایک وقت آیا اللہ کے نبی مسجد اقصی بیت المقدس پہنچے. اب اللہ کے نبی دور تھے, مکہ والوں پر اب بھی عذاب نہیں آیا. پتہ چلا میرے نبی کی نبوت کا ایریا مسجد اقصی پہ بھی ختم نہیں ہوتا. اے آقا یہاں سے اوپر گئے, پہلے آسمان پر آدم, دوسرے پر عیسیٰ, تیسرے پر یوسف, چوتھے پر ادریس, پانچویں پر ہارون, چھٹے پر موسیٰ, ساتویں پر ابراہیم سے ملاقات کی. اب میرا پیغمبر زمین پہ نہیں, آمنہ کا لال آسمان پہ ہے. اللہ اب تو عذاب آ جائے. فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ, آسمان پر جا کر بھی میرے پیغمبر کی نبوت کا بارڈر ختم نہیں ہوتا. ابھی تک آقا کی نبوت کا ایریا ختم نہیں ہوا. اب اللہ کے نبی اس سے بھی اوپر گئے. ایک جگہ آئی جسے سدرۃ المنتہا کہتے. یہ وہ جگہ اوپر والے نیچے نہیں آ سکتے, نیچے والے اوپر نہیں جا سکتے. یہاں پہ جا کے جبریل نے کہا تھا حضور آپ جانے, آپ کو بلانے والا جانے, اگر میں نے ایک قدم بھی اٹھایا میرے پر جل جائیں گے. اللہ کے نبی نے سدرۃ المنتہا بھی کراس کر لیا. اللہ اب تو تیرا نبی بارڈر کراس کر گیا, اب تو مکے والوں پہ عذاب بھیج دے. اللہ نے فرمایا وَأَنْتَ فِيهِمْ, سدرۃ المنتہا پہ جا کے جبریل کا بارڈر تو ختم ہوتا ہے, میرے محمد کا بارڈر یہاں بھی نہیں ختم ہوتا. میرے پیغمبر اس سے بھی اوپر گئے, شریف الاقلام پہنچے. آقا اس سے بھی اوپر گئے, عرش معلیٰ تک پہنچے. اللہ اب تیرا نبی, اب میرا پیغمبر فرش پہ نہیں, آمنہ کا لال عرش پر ہے. اللہ اب تو عذاب بھیج دے. اللہ نے فرمایا میرا محمد فرش کا بھی نبی, میرا پیغمبر عرش کا بھی نبی. میرے پیغمبر کی نبوت کا ایریا ابھی تک ختم نہیں ہوا. ایک وقت آیا اللہ کے نبی نے دنیا چھوڑ دی. اللہ کے نبی دنیا سے رخصت ہو گئے. ربیع الاول کا مہینہ, صحابہ نے غسل دیا, کفن پہنایا, صلاۃ و سلام کی صورت میں آقا کا جنازہ ادا کر کے حضرت عائشہ کے حجرے میں دفن کر کے اللہ کے نبی کو, صدیق اکبر کو جانشین پیغمبر, جانشین رسول, خلیفہ اول بلا فصل مقرر کر دیا. اب اللہ کے نبی زمین پر نہیں, زمین کے اندر ہے. اب اللہ کے نبی دنیا میں رہی, آقا قبر میں ہے. اب اللہ کے نبی عالم دنیا میں رہی, عالم برزخ میں ہے. خدایا عذاب نہ آنے کی وجہ تیرا نبی تھا, تیرا نبی تو قبر میں چلا گیا, اب تو عذاب آ جائے. مفتی صاحب فرماتے نا وہ اور تھے, کلما خلق نبی خلقہ نبی, ان کی نبوت کے بعد نبوت تھی, ان کی موت کے بعد ہی نبوت کا ایریا ختم ہو جاتا. محمد مصطفیٰ کے سر پہ اللہ نے فقط نبوت کری, ختم نبوت کا تاج سجا کر آپ کو خاتم النبیین بنا کر دنیا میں مبعوث کیا. پتہ چلا اللہ کے نبی قبر میں پہنچے. اب بھی آپ نبوت کے ایریا سے باہر نہیں, مشرق سے لے کر مغرب تک, شمال سے لے کر جنوب تک, زمین سے لے کر آسمان تک, تحت الثری سے لے کر سدرۃ المنتہا تک, فرش زمین سے لے کے عرش بری تک, دنیا سے لے کے قبر تک آقا کی نبوت کا ایریا نہیں ختم ہوا. جیسے ان تمام ایریاز میں رب کی ربوبیت کی کوئی حد نہیں, ایسے ہی محمد مصطفیٰ آمد مجتبیٰ خاتم الانبیاء کی نبوت کی بھی کوئی حد نہیں. اور نیا نبی کب آئے گا؟ جب پہلے کا ایریا ختم ہوگا, پہلے کا بارڈر ختم ہوگا, حد ختم ہوگی. آمنہ کے لال کی نبوت کا بارڈر کوئی نہیں, ایم پی اے کا حلقہ نہیں کی ضرورت نہیں, ایم این اے کا حلقہ نہیں کی ضرورت نہیں, گورنر کا حلقہ نہیں کی ضرورت نہیں, وزیر اعلیٰ کا حلقہ نہیں کی ضرورت نہیں, وزیر اعظم کا حلقہ نہیں کی ضرورت نہیں. آمنہ کے لال پوری کائنات کے نبی ہیں. آپ نے ایک انچ کے برابر بھی دنیا میں جگہ چھوڑی نہیں جو آپ کی نبوت کے ایریا سے باہر ہو. اب نیا نبی آئے گا, کہاں پر آئے گا؟ آقا کی نبوت کی حد کوئی نہیں, دائرہ کوئی نہیں, اللہ کے نبی کی نبوت کا بارڈر کوئی نہیں. اللہ نے اپنے پیغمبر کی نبوت کے دائرے کو وسعت دے کر بتا دیا. جیسے رب العالمین ہونے میں میں اکیلا, خاتم النبیین ہونے میں میرا محمد اکیلا, مجھ رب کے ہوتے ہوئے کسی رب کی ضرورت نہیں, خاتم النبیین کے ہوتے ہوئے کسی نبی کی کوئی ضرورت نہیں.